रोजाना लोकनाथ टीवी का स्पैशल प्रोग्राम खबर सवेर देख रहे हो तुसीं ते मैं हां सुखविंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दे विच लैके हाजिर हां पंजाब दी सियासत दे नाल जुड़ियां, खास करके कांग्रेस दे नाल जुड़ियां कुछ वड्डियां ते अहम खबरां। सब तो पहला गलबात करांगे कि जिवें परसों रात पंजाब दे मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दीयां बैठकां हाई कमान दे नाल देर रात तक चलियां, 2 बजे तक चलियां, तां कल फिर हाई कमान दे नाल चरणजीत सिंह चन्नी दीयां बैठकां जिहड़ियां ने ਉਹ 2 ਵਜੇ तक ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਘਿਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ जुड़े हुए ने। सब तो पहले मैं स्वागत करांगे, फिर प्रोग्राम की शुरुआत। सर स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद सुखविंदर जी। सर सब तो पहला तां आपां इह ते गलबात करिए कि जिस तरीके दे नाल चरणजीत सिंह चन्नी जिहड़े कल 2 बजे तक फिर मीटिंगां करते रहे हाई कमान दे नाल, दोबारा दूजी तीजी बारी जिहड़े हाई कमान नूं सदना पै गया 5-4 दिनां दे विच ही चरणजीत सिंह चन्नी नूं। एक तो कहते कि कैबिनेट को लैके पेच फसा होया, चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा बयान आया, कहते कि कैबिनेट के विस्तार को लैके चर्चा हुई है। ये गल्लां ये भी सामने आ रही ने कि कैबिनेट के विस्तार से हाई कमान कैप्टन अमरिंदर सिंह के धड़े को लैके थोड़ी डरी हुई लग रही है। की कुछ गलबात है, क्यों हाई कमान जी डरी हुई लग रही है? सुखविंदर जी, पिछले 4 दिनों तो आप वेख रहे हैं कि एक कोई ये नहीं कि रात ही 2 बजे तक बैठे, लगातार 4 दिनों तो मंथन जिहड़ा हैगा मैराथन मंथन जिन्हों कहा गया वो मंथन लगातार चल रहा है। और इस मंथन दे विचों निकलेगा कि ये आपां नूं बाद दे विच हो सकता है कि अज ही वो लिस्ट जिहड़ी हैगी है बाहर आ जावे। पर जिस किस्म के खदशे जाहिर किए जा रहे हैं, जिस किस्म का डर जाहिर किया जा रहा है, चाहे वो वख-वख विधायकों वालों या जिहड़े होर जिन्हां नूं पहलां कुर्सियां मिल चुकियां ने उन्हां नूं अपनी कुर्सी खुसण दा डर सता रहा है। जिवें तुसीं कह रहे हो कि बहुत सारे जिहड़े विधायक ने या बहुत सारे जिहड़े साबका मिनिस्टर जिन्होंने कहा जाता है वो भी जिहड़े ने दिल्ली दे विच बैठे ने, होर बहुत सारे लोग जिहड़े ने वो दिल्ली दे विच अपने अपने जिहड़े उन्हां दे गुरु ने, राजनीतिक गुरु ने, उन्हां दे कोल अपनियां सिफारिशां कर रहे ने, अपनी कुर्सियां बचाउण दी कोशिश कर रहे ने। सो लगातार ये 4 दिनों तो मंथन जारी है। हुण इस वेले जिहड़ी हाई कमांड है कांग्रेस दी ओनू डर यही सता रहा है कि जेकर असीं किसी नूं कढदे हां मंत्रीशिप तो लाउणे आ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ हो रही है जी। सुखविंदर जी लैके हाई कमांड डरी हुई लग रही है कि जे कैप्टन अमरिंदर सिंह के धड़े दे कुछ मंत्रियों का जिहड़ा पत्ता कट्टिया तो कहते हो सकता है कि जाके कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल जिहड़े मिल जाण, हो सकता है कि ये भी बगावती सुरां जिहड़ियां अलाप देण। ते दूजा डर ये भी सता रहा है कि जेकर ये नहीं भी जाते कैप्टन अमरिंदर सिंह के धड़े वाले पासे तां इन्हां दी मंत्री मंडल तो छुट्टी कर दी जाती है तो लोगों के विच नैगेटिव मैसेज आऊगा कि इन्होंने फिर अगे जाके चोणां भी लड़नियां ने। ते जे ये फिर चोणां कहते मंत्री मंडल तो लाहे होने के कारण लोगों के अजिहा मैसेज आऊ कि चोणां हार भी सकते ने, जिहदा पार्टी को नुकसान होगा। ये 2 डर जिहड़े आ बड़े वड्डे पद्धर ते सताए जा रहे हैं।
ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। 2 ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਗਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਂਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰ ਪਾਉਣਗੇ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਪਕੜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਪਕੜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਧੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਖੜਗੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹੀ ਢਿੱਲਮ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪ ਲੈ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਹਰੋਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਓਥ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਿਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਾ ਲਈ ਜਾਏ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ
ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਮੰਗੇ ਮੋਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ, ਸੁਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਛ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੜਾ ਕੇ ਔਰ ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੀ ਇਸ ਮੰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ ਹੈ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਚੱਕ ਦੋ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਭੂਏ ਚੜਾਉਣ ਵੀ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਠੇ ਚਾੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੀਟ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ
ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਚੜ ਕੇ ਪੌੜੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਔਰ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਵ ਐਂਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਤਕੜਾ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ? 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ 2002 ਔਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਆਨੰਦ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਭਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਆਪ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਖੁਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੇ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਪਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ
ਔਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਵਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਨਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੜਕਾਹਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਲਵਿਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 17 ਤੱਕ ਔਰ 19 ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕੁੜੱਤਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।